बाद सब का बहुत बहुत स्वागत है। हुण आपां अज जो थर्ड वाला इशू है डिस्कस करन जा रहे हैं, जो कश्मीर मुद्दा है उसके उपर आप डॉक्टर साहब को उन्होंने विचार सुनांगे। जिस तरह कि कश्मीर नूं बंद होया 79 दिन हो चुके हैं, उत्थों की आवाम नूं खुली जेल विच डकिया गया है। सो इस उपर लगातारता नाल एवरी डे असी इस इशू के उपर आप डॉक्टर साहब को उन्होंने विचार सुनते हैं। सो अज भी असी उन्होंने विचार तुहाडे नाल साझे करन जा रहे हैं। सो असी चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना, देखण सुनने तुहाडा सब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज 79वां दिन है जी, और ज़ाहरा तौर पर जिहड़ी हीयरिंग सब कमेटी जिहदा असीं जिक्र कीता सी वो हो चुकी है। उस बारे बहुत सारिया डिटेल्स तो देखने नहीं मिलिया। इंडियन मीडिया ने तो इसनूं होर रंगत देने की कोशिश की और उन्होंने कोट किया जिहड़ी बीबी इन्हां दी स्टेट एलिस जी वेल्स जिहड़ी कि असिस्टेंट सैकटरी ऑफ स्टेट है फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, और उन्होंने हैडलाइन लाई है इंडिया पाकिस्तान शुड होल्ड टॉक्स एज आउटलाइंड इन शिमला एग्रीमेंट जी कि जी जिमें शिमला एग्रीमेंट के विच है इस ते बेस्ड जिहड़ा है होए। और ज़ाहिर है भी शिमला एग्रीमेंट तो बाईलैटरल ते लै आया सी UN चों कढ़ के, पर इन्हां ने जो कार्रवाई कश्मीर दे विच आईनी गुंडागर्दी की वो तो इन्हां ने शिमला एग्रीमेंट दीयां धज्जियां उड़ा दित्तियां। पर मैं अजे मेरे को डिटेल सारी अवेलेबल नहीं है, पर इस तो एक लगता है क्योंकि इंडियन मीडिया ने एक दो थां कहा कि सानू जिहड़ा है बहुत सारी नमोशी इंडिया नूं सहनी पई। सो उहदे च दो तीन चीज़ां क्योंकि इन्हें बीबी एलिस जी वेल्स ने भी ये गल कही कि भी असी जिहड़ा है वो वीज़ा लैके जाना चाहुंदे सी कश्मीर और सानू जाण दी इजाजत नहीं दित्ती गई जी। और नाल ही उन्होंने जिथे ये गल कही कि जी सक्सैसफुल डायलॉग जरूरी है उहदे लई दहशतगर्दी ना होए देखन, जिहदे च उन्हें कहा कि भी असी कंसर्नड भी हैं द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स द राइट्स ऑफ कश्मीरीज टू पीसफुली प्रोटेस्ट but condemns the actions of terrorists who seek to use violence and fear to undermine dialogue, she said. ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ PTI ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 79 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ उन्होंने एनुअल ਜਿਹੜੇ एग्जाम डिक्लेयर कर ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਹੈ कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख गवर्नमेंट स्टाफ टू गेट सैलरीज एज पर 7th पे पैनल फ्रॉम अक्टूबर 31। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਟੁੱਟੇਗੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ इंदिरा गांधी नूं सजा याफ्ता सिंघां ने कीता, शहीद बयान सिंह सतवंत सिंह ने। और तुसीं RSS और BJP दा ये नेहरू दे खिलाफ तो पूरा बोलते हैं क्योंकि नेहरू दी पूरी लैगेसी नूं खत्म करना चाहुंदे ने। बाकी कांग्रेसियां दे खिलाफ सोनिया गांधी दूजे, तुहानूं अज तक मोदी जां अमित शाह ने इंदिरा गांधी दे खिलाफ कुछ नहीं किया है क्योंकि इंदिरा गांधी नूं तां इन्हां ने दुर्गा माता का अवतार बनाया सी। सो हुण 31 अक्तूबर नूं ही रख के की मैसेज देना चाहुंदे ने। और मैं किते होर देख रहा सी कि 31 अक्तूबर का दिन कोई पटेल नाल भी जुड़िया है, पता नहीं उस दिन जम्मिया कि मरिया हो। सो हुण एक पासे वो पटेल जिहड़ा कि जदों गांधी का मर्डर हुंदा है ते पटेल जिहड़ा एज ए होम मिनिस्टर ये कहंदा है कि भाई जिहड़ी हिंदू महासभा और इन्हां दी मिलीटेंट ब्रांच है उन्होंने मारिया गांधी नूं और बैन लगदा RSS के उत्ते। ये जिहड़े ने पटेल नूं अपना आइडियल बनाया हुंदा इन्हां ने। और 31 अक्तूबर का दिन चुनना एक पासे पटेल के नां थल्ले दूजिआं नूं मैसेज दे रहे हैं, एक पासे हिंदुआं दे नां क्योंकि इंदिरा गांधी नूं शहीद कहंदे ने। इन्हां दा जिहड़ा उस वेले दा आइडियालॉग सी जिहड़ा उसने सर्कुलर कढ़िया सी कि जी इन्हें देश की एकता अखंडता लई कुर्बानी दित्ती है। ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ। ਕੈਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 7th ਪੇ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 4.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4800 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4800 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 4.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂਡ ਵੇਜ਼ ਔਰ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਸਟਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, और उधर एग्जैक्ट हिंदी जड़े शब्द ने, पाकिस्तान को बिहेव करना चाहिए, अगर वो बाज नहीं आया तो कल जो हुआ है उससे ज़्यादा होगा। और कल की होया है, इन्होंने इनोसेंट कश्मीरी आज़ाद कश्मीर दूजे पासे शैलिंग करके 7-8 मारे ने, 2-3 जख्मी ने, दर्जना घर बर्बाद किए ने। ते ये धमकी दे रहा है कि भी पाकिस्तान को बिहेव करना चाहिए, अगर वो बाज नहीं आया तो कल जो हुआ है उससे ज़्यादा होगा। फिर वो कह रहे हैं कि भी वी विल डिस्ट्रॉय द टेररिस्ट कैंप्स, इफ़ पाकिस्तान डजंट मेंड इट्स बिहेवियर then India may be forced to go inside their territory, Pakistan occupied Kashmir, to hit them। कि जी उन्हें क्या, और असी नया कश्मीर बना रहे हैं और जे पाकिस्तान बाज ना आया, ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। और दुनिया भर च रौला ये पा रहे हैं जी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे, फिर कश्मीर मुद्दे ते कश्मीर तक तो साडे इंटरनल तो गल होनी नहीं, तो जे वैसे कोई गलबात करनी है या होनी है तो वो दहशतगर्दी बंद करे। सो ये है कि भी काजियां बामणा की गल थकी अगद पड़े शैतान वे ला लो, कि शैतान जेड़ा है वो कुरान शरीफ दी आयतां सुना रहा है या गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी सुना रहा है, और दुनिया नू शैतान सब तो वड्डी दहशतगर्दां दी जमात RSS ਨੂੰ फॉलो करने वाले और खुद ਜਿਹੜੇ सीरियल किलर ने मोदी और अमित शाह, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਲਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ 80 ਲੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀ किस हालत चो गुजर रहे हैं। उत्थे कोई जिन्हों कहते हैं कोई लैट लूज नहीं है। और ये लगातारता नाल इधरले कश्मीरियां नूं तां इन्हां ने 79 दिनां तो डक्या ही होया जेल च। हुण ये जिहड़े सरहद पार दे दूजे पासे दे कश्मीरी ने उन्हां नूं भी अपणियां जिहड़ा वो निशाने ते लै रहे ने, जिवें इन्हां ने हमले कीते ने। ते जे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करदा है ते मंदे भागां नूं इधर फिर कश्मीरी मुसलमान ही जिहड़े ने ਉਹੀ ਵਿਕਟਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੈਵਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪਰੀਵ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਲਰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ bless him always। and ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ ਕਾਦਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਈ ਸਲੂਟ you। And Muhammad Ahmed ji likhte ne many congress to Sikh brothers and sister। And Zeeman Viraj likhte ne congratulations। And Sikandar Mahmood vi likhde ne sanu vadaiyan। So Asik Ashfaq Shah likhde ne कि सचो सच very good program, always telling true, well done। And Babbar Ali likhde ne love you doctor ji from South Africa। एंड रजिंदर सिंह फतेह बुलाते ने। कुलविंदर सिंह लिखते हैं कि डॉक्टर साहब जगमीत सिंह कौम का लीडर बनेगा।
ਐਂਡ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਂਡ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ 505th बर्थडे पे वाहिगुरु के गिफ्ट्स मिल रहे हैं सिख कौम को। वेरी नाइस। बिल्कुल ये गिफ्ट ही ने सचमुच जी। रहमत खान जलबनी लिखते ने फ्री कश्मीर फ्री खालिस्तान। एंड मोहम्मद मुस्ताक लिखते ने कि नाइस। एंड बाजवा सिंह बलजीत लिखते ने सत श्री अकाल भाजी। एंड कुलदीप सिंह जी भी सानू फतेह बुलाते ने। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਵੇ। ਸੋਨੀਆ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਮੀਤ ਵੋਂਟ ਗਿਵ ਇਨ ਟੂ ਦਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਕ ਬਾਈ ਹਾਰਟ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਗਮੀਤ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਕੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਜੈਨੂਨ ਕਰੈਕਟਰ ਵਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਹਾਰਟਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੀ ਨਾ ਹਾਰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਰਟ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦਿਓ। ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਸਿੱਖ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ 10 ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਸਿੰਘਣੀਆਂ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਐਲਬਰਟਾ ਚੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 3-4 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਐਲਬਰਟਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ 8 ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 13 ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ 1 ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਖ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਐਂਡ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਐਂਡ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਐਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਐਂਡ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਗਗਨ ਸਿਕੰਦ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚੋਂ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਜੂ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਸਾਲ ਲਾਸੀਨ ਹੈ ਲਾਸਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਟਿਮ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਭਰਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ 'ਚ ਨੇ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਕੌਲ ਐਲਬਰਟਾ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਸਹੋਤਾ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੌਬ ਸਰੋਆ ਇਹ ਮਾਰਖਮ ਯੂਨੀਅਨਵਿਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੂਲਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ
ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ। ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ 550 ਸਾਲਾਂ Gift ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਫਟਸ ਨੇ, ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਘਰੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਾਜ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।